मनजोत हाँ जी बेटे गुड मॉर्निंग। असी लैसन कर रहे हैं विश्वीकरण। विश्वीकरण की हुंदा है ये मैं तुहानू करवा दिता, ठीक है जी, करवा दिता सी। विश्वीकरण दीयां विशेषतावां तुहानू मैं करवा दित्ती हैं। विश्वीकरण दा अर्थ करवा दिता है। विश्वीकरण प्रति भारत दा दृष्टिकोण, भारत दा दृष्टिकोण मीनस भारत की सोचदा है विश्वीकरण प्रति। इत्थे तक असीं सारा कर लिया, ठीक है जी। अज इनू असीं लैसन नू खत्म करना है। सो असीं हुण करांगे विश्वीकरण दे गुण। लिखो बेटे, मैरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन या विश्वीकरण दे गुण। मैरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और विश्वीकरण दे गुण। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, लिखवाए हुए हैं। हैडिंग बोलो। हाँ चलो मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। देखो जदों तुहानू विश्वीकरण दी विशेषतावां आ गईयां, सुन लो, जे विश्वीकरण दी विशेषतावां आ जांदियां तां भी तुसीं यही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। जे विश्वीकरण दे गुण आ जाते हैं तां भी तुसीं यही पॉइंट लिखने, क्योंकि देखो आखिर जे आयात निर्यात उत्ते रोकां घटियां तां भी उहदा सानू फायदा होया, ठीक है। लाइसेंस दी फीस घटी उहदा भी सानू फायदा होया, ठीक है। सो वो जिहड़े पॉइंट्स ने मिलते जुलते ने, पर कई बार तो क्वेश्चन ही आ जाता है विश्वीकरण के गुण ते औगणा का वर्णन करो, तो तुसीं जल्दी जल्दी ये पॉइंट लिख लो। मैं एक्सप्लेन गुण नहीं करांगी ज्यादा, औगण मैं एक्सप्लेन कर दांगी, ठीक है। चलो जी पहला लिखो नंबर 1 आयात निर्यात सहूलतावां। विश्वीकरण का पहला गुण लिखो आयात निर्यात सहूलतावां। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, आयात निर्यात सहूलतावां। हाँ जी इधर समझी जाओ, विच तुसीं आप भी लिख सकते हो, लिख लो बेशक कि विश्वीकरण दे नाल या ग्लोबलाइजेशन दे नाल देशां विचकार आयात अते निर्यात दीयां काफ़ी सहूलतावां दित्तियां गईयां। देशां विच आयात निर्यात दीयां काफ़ी सहूलतावां दा विकास होया। आयात निर्यात उत्ते लगियां होईयां पाबंदियां खत्म कीतियां गईयां। कई टैक्सिस खत्म किए गए, शॉर्ट करके लिख लो, कई टैक्सिस खत्म किए गए जिन्हां नाल चीज़ां सस्तियां होण कारण, चीज़ां सस्तियां होण कारण व्यापार विच वाधा होया, ठीक है जी। विशेषतावां आ जांदियां व्यापार विच वाधा होया, विशेषतावां आ जांदियां तां भी तुसीं ये पॉइंट लिख सकते हो, ते जे तुहानू इन केस गुण आ जांदे आ तां भी तुसीं ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है जी। नंबर 2 लिख लो उपभोक्तावां नू फायदा, उपभोक्तावां नू फायदा, गुड फॉर कंज्यूमर्स, गुड फॉर कंज्यूमर्स। हाँ जी इधर समझी जाओ, उपभोक्ता किहड़े हुंदे आ भला? हाँ जी उपभोक्ता किहड़े हुंदे? जिहड़े किसी चीज़ नू यूज करते हैं। हुण मान लो असीं चीज़ां यूज कर रहे हैं, गड्डी यूज कर रहे हैं, कपड़े यूज कर रहे हैं, कोई चीज़ असीं यूज कर रहे हैं, सानू कदों फायदा होएगा? जदों सानू चीज़ महंगी मिलेगी कि सस्ती मिलेगी? पहली गल तां सस्ती मिलेगी, सानू फायदा होएगा। दूजी सानू कदों फायदा होएगा? जदों साडे कोल मान लो मैं कोई चीज़ लैण गई, ठीक है, मान लो मैं साबण लैण गई, वो मैनू कहंदा मैडम मेरे कोल साडे कोल तां 2 साबण ने जी, तुसीं देख लो इन्हां चों किहड़ा लैणा। दूजे पासे मैनू दुकानदार इन्नी गल कहे भी मैडम मैं सारे साबण लगे पे जी 15-20 दसो तुसीं किहड़ा लैणा। मेरी गल समझ आ गई? सो सानू फायदा कित्थे होएगा? कुछ एक चीज़ां विच कि वैरायटी दे विच? वैरायटी दे विच असीं देख लांगे किहड़ा सानू सूट करदा, साडे पैसे दे मुताबक किहड़ा है, किन्ने पैसे मैं खर्च सकदा। हुण मान लो तुसीं गड्डी लैण गए, हुण तुसीं गड्डी लैण चले जाओ, मैनू लगदा 2 ਲੱਖ तो लैके भावें तुसीं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ तक दी गड्डी लओ, ये तुसीं देखो जिन्नियां ज्यादा चीज़ां होणगियां उहदा उपभोक्तावां नूं की होएगा? फायदा होएगा। ते दूजी गल उन्हां च कंपीटीशन होएगा। मान लो जिवें एक इकनॉमिक्स दी टर्म है एकाधिकार मोनोपली, उहदे च की है कि मान लो एक चीज़ नूं मैं ही बनांदी है, ठीक है, होर कोई बना ही नहीं रहा, तो उहदा रेट कौन फिक्स करूगा? मैं देखूंगी मैं किन्ने दी देनी। पर एक चीज़ जिहड़ी कई बंदे बना रहे ने उत्थे फिर रेट कौन फिक्स करदा है? फर्म फिक्स करदी है, लोग फिक्स करते हैं भी हाँ जी जे जिहड़ी चीज़ महंगी होएगी वो सारे नहीं खरीदणगे, जिहड़ी चीज़ सस्ती होएगी वो सारे
ਖਰੀਦਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਆਲਟੋ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਨੈਨੋ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਲਿਖ ਲਓ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਆਰ देयर, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3, ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਖੋ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, to get new technology, to get new technology। हाँ जी, इधर मूंह कर लो, नाल लगदे। हाँ दसो बई, हुण ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਐਡਵਾਂਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਟੈਕਨੀਕ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ? ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ। ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰੀਦਣਾ। ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤਕਨੀਕ ਮੈਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਸਿबिलिटी होगी। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਣਾ। ਨੰਬਰ 4 ਲਿਖੋ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਸ਼ੋ ਦੇ ਤੋਂ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਰਸ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ठीक है ना। सो हुण की हो गया ग्लोबलाइजेशन लैंड दे नाल ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਜੂਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਜੂਰ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਤੋਂ ਜਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, increase in foreign currency, increase in foreign currency। हाँ जी, विदेशी मुद्रा कितना मिलती है दसो भाई। हाँ, विदेश का पैसा कितना मिलेगा सानू, कितना मिलेगा जे अमेरिका की कंपनी भारत विच काम करेगी, ठीक है, कनेडा की कंपनी भारत विच काम करेगी, ठीक है, वो की साडे देश च इन्वेस्ट करनगे उहदे नाल सानू की है विदेश का पैसा, उन्हां दा पैसा साडे देश च काम कर रहा है। मान लो साडा कोई बंदा अमेरिका दे विच जॉब कर रहा है, कैनेडा च जॉब कर रहा है, बंदा तो साडा कमा कित्थे जाके रहा, तनख्वाह काहदे च लै रहा, डॉलरां च, वो डॉलर मुड़ के आके कित्थे खर्चदा है भारत विच। मैं तुहानूं एग्जांपल दित्ती सी, चाहे आगे शॉपिंग कर लैण, चाहे विआह दे उत्ते खर्च कर लैण, चाहे इत्थे कोठी बना लैण, चाहे इत्थे प्लॉट खरीद लैण, पैसा उन्हां दा यूज कित्थे हो रहा है साडे देश। ठीक है, सो इस तरीके नाल। अच्छा हुण ये दसो, एक होर एक सिंपल जी गल पुछदी है भी सानू फॉरेन करंसी की लोड़ हुंदी है? ध्यान नाल सोच के जवाब देना। सानू फॉरेन करंसी की लोड़ हुंदी है? दसो हुंदी है कि नहीं? अन्नी मुंडे हो सामने बैठे हुए मेरे, हाँ जी, फॉरेन करंसी की लोड़ हुंदी है? हुण मैं एक पर्ची भेजा, मान लो असी कनेडा तो कोई चीज मंगानी है, मान लो असी कनेडा तो मशीनरी मंगानी है, असी कनेडा नूं पैसा किद्दां देना, रुपया विच कि डॉलरां च? डॉलरां च नहीं देना, ते जे साडे कोल डॉलर ही नहीं होणगे फिर असीं कनेडा वालिआं नूं की कहांगे भाई साडे रुपए रख लो। अगली गल, तुसीं आस्ट्रेलिया चले हो, आस्ट्रेलिया चले, आस्ट्रेलिया जाण लग्गिआ तुहानूं तुसीं की कन्वर्ट करा के लैके जाणे? आस्ट्रेलिया च जाके तुहाडे रुपए चलणे कि आस्ट्रेलिया दी करंसी चलनी? उन्हां दी चलनी। इंग्लैंड चले हैं आपां, इंग्लैंड जाण तो पहले मान लो तुसीं पढ़न लई इंग्लैंड चले हो, तुहानूं उत्थे जाके की चाहीदा? पौंड चाहिए ने, तुसीं इत्थों अपने रुपए दे के की कन्वर्ट कराने हो? पौंड। ते जे साडे कोल पौंड होण ही ना, जे साडे कोल पौंड ही ना होण, जे साडे कोल डॉलर ही ना होण, फिर असीं की करांगे? बाकी देशां दे नाल कर सकदे आ चार विहार? नहीं कर सकदे। सानू की चाहिदी है? फॉरेन करंसी सानू चाहिदी है। वो किद्दां आऊगी? फॉरेन करंसी किद्दां आऊगी? जे असीं बाहरले देशां च कोई चीज भेजांगे, जे साडे बंदे उत्थे जाणगे, जे उन्हां दीयां कंपनियां साडे आणगियां, जे असीं अपनी कोई चीज उत्थे भेजी तां ओह सानू की देणगे? अपनी करंसी देणगे। मेरी गल समझ आ गई? वैसे भी याद रखियो, पोलिटिकल साइंस के बच्चे हो, इकनॉमिक्स के विचों जिहड़ी साडे रुपए की वैल्यू है ना बहुत घट है, बहुत घट है। समझ आ गई? सो ये साडे नहीं लाइक करते, साडे रुपया नूं नहीं लाइक, उन्हां दा $1 हुंदा, साडे मोए 60 रुपए हो जांदे ने, कदे 55 तो 60 दे विच। समझ आ गई? सो विदेशी मुद्रा किद्दां मिलदी है? सीधे ही एक लाइन च लिख लो, तुहानूं समझ आ रहा है? हाँ बस लिखो, ग्लोबलाइजेशन दे राहीं विदेशां नूं निर्यात करके, ग्लोबलाइजेशन दे राहीं विदेशां नूं चीज़ां निर्यात करके विदेशी मुद्रा हासिल की जा सकती है। विदेशी मुद्रा हासिल की जा सकती है। हरेक देश दूजे देशां नूं समान निर्यात करके, हरेक देश दूजे देशां नूं समान निर्यात करके वध तो वध विदेशी मुद्रा कमा सकता है। कल्ला भारत के सारे देश? हाँ जी, ग्लोबलाइजेशन कल्ली भारत लई है कि सारे संसार लई है? सारे संसार लई। ये जिहड़े फायदे हैं विश्वीकरण दे मैं लिखा रही हां,
ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ हैं, ठीक है, श्रीलंका भी भारत तो कुछ मंगा सकता है, भारत भी बांग्लादेश तो कुछ मंगा सकता है। दिस ग्लोबलाइजेशन इज फॉर द होल वर्ल्ड। की क्या मैं, दिस ग्लोबलाइजेशन इज फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार ਲਈ ग्लोबलाइजेशन है, कल्ले भारत ਲਈ ग्लोबलाइजेशन नहीं है। पर ਅਸੀਂ अपनी अपनी गल करते हैं ना, ਅਸੀਂ भारत की गल दस रहे हैं। सो जे ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वीकरण के फायदे आ जान ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ है भी कल्ले भारत ਨੂੰ फायदे है कि सारे संसार ਨੂੰ फायदे है? सारे संसार, सारे संसार ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ मिल रही है। ठीक है, मान लो किसी ने जापान की गड्डियां की फैक्ट्री लानी है, मान लो अमेरिका नहीं लानी है, ठीक है, तो की है वो जापान तो इंजीनियर भी मंगा सकते हैं, जापान की कंपनी ਨੂੰ ਉੱਥੇ इन्वेस्ट करने ਲਈ भी कह सकते हैं। मेरी गल समझ आ गई? आप करते हैं ਹੁਣ मान लो तो अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜੂ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖੋਰੇ ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ, ਖੋਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5-5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਦੱਸ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਮਾ, ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਲਾਓ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੰਗਲੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, हैदराबाद चला गया या कनेडा चला गया, बराबर है, टिकट लाओ, एमरजेंसी ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਏ? ਗੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਏ? ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲਿਖ ਦੋਗੇ? श्योर? चलो अगे लिखो, विश्वीकरण दे औगण। जरूरी नहीं जेड़े पॉइंट मैं बोलदी हां तुसी आप भी पॉइंट बनाया करो। विश्वीकरण दे औगण, डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। विश्वीकरण दे औगण, हाँ जी, पहले मैनू ऐ दसो भी, तुसी दसो मैनू कि जेड़ा इन्ना संसार दा इन्ना वाधा वध चुका, इहदे गुण ही है कि औगण भी है? हैगा औगण? हैगे औगण? कोई एक औगण दसो। हाँ, अनपढ़ता भी हुण तां अनपढ़ता कोई लोकतंत्र दे औगण है भी असीं अनपढ़ता कह दांगे, ओही पॉइंट बोलांगे। हाँ, पहला पॉइंट बेरोजगारी विच वाधा, बिल्कुल सही, बेरोजगारी विच वाधा। हाँ भी हुणे तो मैं तुहानूं कह रही सी रोजगार वध रहा, हुणे मैं कह रही हां बेरोजगारी च वाधा। किद्दां बेरोजगारी च किद्दां वाधा हो रहा? बंदियां दी जगह किने काम करना शुरू करता? मशीनां ने। मशीनां दी जगह भी कंप्यूटर, आ जिहड़ा तुहाडा डब्बा है ना कंप्यूटर लैपटॉप, ये तुसीं देखो हुण कंप्यूटर ही चली जांदा। हुण कंप्यूटर दे उत्ते ऑनलाइन कंप्यूटर, हुण तुहाडी बंदियां दी लोड़ ही नहीं, बंदियां दी जगह मशीनां ने ले ली। मशीनां तो भी अगे की आ गया? कंप्यूटर आ गए, तुहाडे लैपटॉप आ गए, तुहाडे फोन आ गए, तुसीं सारा कुछ। हुण तुसीं बैंक जाओगे, पैसे कढाओगे, मान लो मैं अरशलान नूं पैसे देने, मैं 3 दिन कहूंगी बैंक अरशलान मेरे तो बैंक ही नहीं जाया गया, मैनूं कहूं मैडम कल सुनो बैंक नहीं जाया जाता, मैनूं पेटीएम कर दो। थोड़े कोल भी पेटीएम, मेरे कोल भी पेटीएम, चल दब्बिया स्कैन किया, चल हो गया पेटीएम। मेरी गल समझ आ गई? बंदियां दी लोड़। हुण तुसीं देखो हर एक जगह बेरोजगारी वधदी जा रही है। क्यों? लिखो, ग्लोबलाइजेशन कारण मनुखां दे काम दी जगह मशीनां ने ले ली है, कंप्यूटर्स ने ले ली है। एक कंप्यूटर
किन्ने किन्ने बंदियां दा काम कल्ला कर रहा है। रोबोट चल गए हुण तो रोबोट ही इन्ने सोहने चले हुए हैं। ठीक है, सो इहदे नाल की होया है, अगे नालों रोजगार दे विच कमी आई है, बेरोजगारी वधी है। ठीक है जी। नंबर 2, शॉर्ट हिंट लिख लिया करो, शॉर्ट हिंट लिख के उन्होंने अपनाया करो। नंबर 2 लिखो, भारतीय समान की घट मंग, भारतीय समान या भारतीय माल की घट मंग, लैस डिमांड ऑफ इंडियन कमोडिटीज। भारतीय समान की घट मंग, लैस डिमांड ऑफ इंडियन कमोडिटीज। हुण असीं भारत की गल कर लीए। हाँ जी, आपां भारत दीयां चीज़ां ज़्यादा खरीदते हैं कि बाहरलियां चीज़ां? वैसे माड़ी गल है, वैसे वैसे माड़ी गल है। असी चीज की देख के लैनी, मान लो हिमालय का साबण है, असं कहने किन्ने दा, वो कहंदा जी 52 रुपए का। दूजे पासे सानू डव मिल रहा, लक्स मिल रहा 32 रुपए दे विच। असी की सोचते हैं भी ये 32 वाला लवांगे। ठीक है, नाले असी भाई नूं कहने भी हिमालय लै, हिमालय मूल्य रामदेव रूमदेव का किते नहीं असी लैण लगे। की मतलब, असी किहड़ियां चीज़ां, असी खुशी किहदे च महसूस करते हैं? अपने देश की चीज खरीदण विच कि बाहरले देश की चीज? बाहरों भावें सड़ी जी चीज आ जाए। मेरी गल समझ आएगी? हुण देखो कई बार हुंदा पर्स, हुण मैं अपने तो एग्जाम्पल देनी है। बाहरों बाहरों मैनू पर्स आ गया, ठीक है, वो पर्स मैं अपनी भांजी नूं पुछया, मैं क्या कहंदी मासी तैनूं मैं बहुत वधिया पर्स भेजिया। मैं क्या मेरी गल सुण किन्ने दा होना इंडिया के अकॉर्डिंग? मैं पैसे पुछ लिया, कहंदी तू पैसे देने? मैं कहंदी फिर भी यार दस तो सही किन्ने दा होना? वो छोटा जिहा इन्ना क काला पर्स। वो कहती रहन दे तेनों अटैक हो जाना है ना, भी जे तेन रेट दसता। मैं चल तू दस तो सही किन्ने? कहंदी वैसे वैसे इंडिया के अकॉर्डिंग घट्टो घट्ट पर्स तेरा 18,000 का है। ये मर जे तू मैनू गाला कड्डियां। मैं क्या मेरी गल सुन, 18,000 दे तो इत्थे मैं 10 पर्स खरीद लवां, 5 तो लै लवां वधिया वधिया। मिलता इत्थे सब कुछ है, मिलता इत्थे सब कुछ है, पर असी की प्रैफर करते हैं भी जे जीन लैनी बहरा मोटा, फलानी चीज लैनी उहदी। असी जे एक रेहड़ी वाला बर्गर, तुसीं देखो रेहड़ी वाला बंदा आपां नूं बर्गर दिंदा, वो भी बेचारा टिक्की भी लाउंदा, म्यूनिस भी लाउंदा, सारा कुछ लाउंदा, वो बर्गर दऊगा 50 रुपए का, है ना। ਉਹੀ 버ਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾके ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 250 ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ पैसा जाऊगा भारत विच, जदों असीं बाहर दी चीज खरीदांगे पैसा जाऊगा बाहर दी कंपनी नूं। उहदा साडे देश नूं फायदा कि नुकसान? नुकसान। हुण असीं पंजाब वाले की करदे आ, वेरका दा दुध, जे तां आपां वेरका दा दुध लिया फिर पैसा कित्थे रहना? पंजाब च। पंजाब दी है वेरका, पंजाब दी कंपनी है। ठीक है, जे आपां अमूल दा दुध खरीददे आ, दिल्ली दिल्ली दी कंपनी है, पैसा जाऊगा दिल्ली में। चलो तो फिर भी साडे भारत दा है, पर गल ये है भी असी अपनी देखो चीज मैं तुहानूं गल याद कराती कि असी अपने देश दीयां चीज़ां घट खरीद रहे हैं, बाहर दीयां चीज़ां ज्यादा खरीद रहे हैं। तो याद रखियो जदों असी कोई बाहर दी चीज खरीदते हैं तो वह पैसा किहनूं जांदा है? विदेशी कंपनी नूं लाभ हो रहा हुंदा, उदों सानूं लाभ नहीं हो रहा। ये फायदा है कि नुकसान? नुकसान। लिख लिया जी, लिख लोगे आपे 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 लिख लोगे हेडिंग। नंबर 3 लिखो, अगला सेम पॉइंट है, भारतीय पूंजी दा, प्लीज चुप, प्लीज चुप, भारतीय पूंजी दा बाहर विहाव या भारतीय पूंजी दा बाहर जाना। इन्फ्लेशन ऑफ इंडियन कैपिटल, भारतीय पूंजी दा बाहर जाना कदों जाऊगा? हुण तो जवाब दे दो, भारत का पैसा बाहर कदों जाऊगा? जदों असीं बाहर दीयां चीज़ां, लिख लो कि जदों असीं विदेशी कंपनियां दीयां चीज़ां खरीददे आ तो साडे भारत का पैसा किहदे कोल जा रहा है? बाहरले देशों कोल जा रहा है। ठीक है जी, साडे ये पैसा किहदे कोल जा रहा है? हौली हौली सानू समझ ही नहीं आ रही। असीं अपने देश, मैं तुहानू चीन की एग्जाम्पल पाई सी, हाँ जी, मैं चीन की एग्जाम्पल दी, चीन वाले की कहते हैं
ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਨੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਬੂਟ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਐ ਕਰੋ ਲੈਂਟੇ ਚਲੋ, ਨਾਰਥ ਕੰਟਰੀ ਚਲੋ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਮੀਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ? ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਛੋਟੇ ਅਮੀਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ 3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋ ਫ੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਚ ਜਾਣਾ। ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟਿਡ ਰੁਪਇਆ। ਹੌਲੀ 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 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ? ਜਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਜੂਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ। ਲਿਖੋ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੁਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਚਰ ਹੈ? ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਰੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਮਰ ਗਈ, ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਰੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਲਚਰ ਹੈ? ਨਾ ਬੇਟੇ, ਚੰਗਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਪਤਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ,
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, 2 ਆਂਟੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਅੰਦਰ ਆਂਟੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਮਰੀ ਗਈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ, ਕੱਲਾ ਛੱਡਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਏ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਮਰੇ। ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਮਰਦਾ? ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਚਲੋ YouTube ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੀ ਹੈ ਮੰਮਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਦੋਸਤ, ਜਾਂ ਫੋਨ, ਜਾਂ ਰੀਲਾਂ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ, ਜਾਂ ਗਾਣੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਆ ਡੱਬੇ 'ਚ। ਯੈਸ। ਬੁੜੇ ਕੱਲੇ, ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭੈਣ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਵੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਾਓ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਨੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ? ਠੀਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ 200 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ, ਨੂਡਲਸ ਖਾਂਦੇ, ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਾਲਜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਗਾਜਰ ਮਟਰ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਲੂ ਮਟਰ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਗਏ। ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਕੱਪ ਜਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ?
भी साडे देश दे विचों भारत विचों सारे हुशियार बच्चे किथे चले जाण बाहर ते साडे कोल किहड़े रह जाण मूर्ख। क्यों? क्योंकि मूर्खां ते राज करना बड़ा सौखा। हुण तुसीं तां बड़े खुश हुंदे हो करोना हो गया साडे पेपर नहीं होए, नकल मार के हो गए 40 च 40 नंबर आ गए जी साडे 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 इस वारी भी पेपर ना हुण रब करे फिर अप्रैल च करोना आ जाए। तुसीं इह जिस जेहड़ी गल्लां तो तुसीं खुश हो रहे हो ना, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੋ, ਕੌਮ ਬਰਬਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਲਾਤੇ, ਪਰ ਅੱਬਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਟਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਖ ਲਓਗੇ? वो समझ आ रहे हैं? अच्छा पहले ऐ दसो कि मैं ठीक कह रही हूं कि गलत कह रही हूं। सोच। अच्छा एक ना थोड़ा जिहा अपने आ जिहड़ी उपरली मंजिल है ना, इनू सोचण लाओ। तुसीं यूथ हो, तुहाडे ते देश खड़ा। साडे नेता तां चाहुंदे ने भी तुहाडी ऐसी तैसी होए ते असीं मौजां करीए। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ रह सके। एक अदा पॉइंट होर लिखो, आर्थिक असमानतावां विच वाधा। जसकरण लिखो, शाबाश। आर्थिक असमानतावां विच वाधा, इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिसपैरिटी। या इनइक्वैलिटी इन इकोनॉमिक फील्ड। किद्दां बई? अजकल की है, जिन्हां कोल पैसा है बहुत है, जिन्हां कोल नहीं है बिल्कुल नहीं है। दो इस वेले दो श्रेणियां ने, जां तां बहुत पैसे वालियां जां फिर गरीब श्रेणी। अमीर अमीर हुंदे जा रहे ने क्योंकि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। माया नूं पैसा, पैसे नूं कमाई जांदा है। दूजे पासे जिहड़े गरीब ने उन्हां विचारियां दा बुरा हाल है। जिन्हां दे शोरूम ने, वड्डे वड्डे अदारे ने, उन्हां कोल पता ही नहीं किन्ना पैसा है, ते जिहड़े कई है विचारियां कोल खाण नूं रोटी भी नहीं है। ये भी किहदे करके होया? ग्लोबलाइजेशन करके। पहला की हुंदा सी? पहला सारे बराबर ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ याद है पहला कोई अमीर हुंदा सी ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਸਭ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆ ਪਾਰਲਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ 7 ਫੇਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਪੈਟ ਪਾਰਲਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਵੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈ ਗੋਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲਰ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ एग्जाम्पल है। बाकी पॉइंट बच्चे तुसी अपने बुक चो भी करियो, आप भी सोच के लिखियो। मैं अज दा ये टॉपिक खत्म कर दिता है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बंद कर